Okay. Let the people join to our particular lecture. We will start by this time because after 40 minutes, this lecture may end automatically. So, without wasting much of the time, we will start our today's lecture. See, last lecture we have seen what will be the impact on human, then animal, then plant, as well as material. That point, which is actually a complete theory point, that will carry just a 1 mark of question, which is very, very rarely asked in GATE. I'll again repeat whatever the syllabus is there we are learning right now, that syllabus is related to GATE. Okay, so GATE साठी जे important आहे त्याच्यावरतीच मी जास्त फोकस करते. बाकीचे जे काही पॉइंट्स आहेत थिअरी पॉइंट्स, ते थिअरी पॉइंट्स आपण थोडे लवकर लवकर आणि फास्ट कव्हर करतोय. ओके, ह्याच्यापेक्षा आपण डीप स्टडी किंवा डीप सिलेबस तुमचा बी मध्ये आहे, बी फर्स्ट सेमला. So there you can go in much detail regarding this particular subject. But till now, we will just see a slide about whatever is there in your B syllabus and more focusly on the gate points, which will be asking in a majority of the ways. Okay. So previously we have started with the very important point for gate aspect, that is metrology and the air pollution. Metrology and air pollution. So we in yesterday's class we have discussed what was the relationship between air pollution and metrology, but still we will just brush up. बाकीचे येईपर्यंत आपण परत एकदा बघूयात in detail what exactly the metrology is. See this particular point, whole point खूप मोठा point आहे हा, ह्याच्यामध्ये बऱ्याच सबसेक्शन्स येतात. हे सगळे पॉइंट गेटसाठी खूप इम्पॉर्टंट आहेत. पूर्ण सिलेबस मध्ये कंट्रोल इक्विपमेंट आणि हा मेट्रोलॉजीचा पॉइंट हा ह्याच्यावरती मॅक्सिमम क्वेश्चन्स विचारलेत. सो हा पॉइंट तुम्हाला गेटचा अभ्यास करताना लर्न करणं मस्ट आहे. ओके, सो दिस इज अ डबल स्टार मार्क पॉइंट which is a big point, big section of the whole chapter and big section of whole syllabus, you may call it as. Okay, so we will see in detail what exactly this metrology is. आज जरी आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला वेळ नाही मिळाला तरी ही कन्सेप्ट क्लिअर होणं गरजेचं आहे. आपण ते तरी कम्प्लीट करूयात या पर्टिक्युलर सेशन मध्ये. So metrology is nothing but the science of atmosphere. Okay, ऍटमॉस्फिअर मध्ये काय काय गोष्टी होतात, होत आलेल्या आहेत आणि नंतर सुद्धा होतील, त्याचं बेसिक्स जे काही आहे, त्याच्या मागचं सायन्स जे काही आहे ते लर्न करणं म्हणजे मेट्रोलॉजी लर्न करणं. ओके, ऍटमॉस्फिअर इज द मीडिया इन टू विच ऑल एअर पोल्युटंट्स आर इमिटेड. म्हणजे आता जसं मी तुम्हाला लास्ट लेक्चरला सांगितलेलं, पहिल्या लेक्चरला, की ऍटमॉस्फिअरचे वेगवेगळे लेयर्स आहेत आणि त्या लेयर्स मध्ये आपण राहतो. स्पेसिफिकली जो पहिला लेयर आहे, ट्रोपोस्फिअर आहे, त्याच्यामध्ये सगळेच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स येतात. सो एअर पोल्युटंटशी रिलेटेड कोणता ऍटमॉस्फिअरिक लेयर असेल तर तो पहिला लेयर ट्रोपोस्फिअर आहे. ओके, सो इकडे जेव्हा आपण ऍटमॉस्फिअर म्हणतो तेव्हा आपण ट्रोपोस्फिअर बद्दलच बोलत असतो. So in our troposphere, we have a different parameters. For example, wind movements are there, your weather conditions are always be there. So the atmospheric process, which has the movement of air and exchange of heat. Exchange of heat is very, very important with respect to your air pollution study, which dictate the fate of pollutant as they go through the stage of transport and dispersion, transformation and removal. See, whatever these processes or the parameters which are included in the metrology, each and every parameter will support the movement of air pollutant into your atmosphere. सो व्हॉट विल बी द फेथ. फेथ म्हणजे काय असतं की सगळ्यात शेवटच्या पॉइंटला त्या पर्टिक्युलर पोल्युटंट सोबत काय होणार आहे, ही सगळी गोष्ट तुम्हाला ऍटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस मध्ये बघायची आणि ती प्रोसेस तुमच्या ओव्हरऑल ऍटमॉस्फिअर मध्ये कंटिन्युअसली चालू असते. ओके, सो मेट्रोलॉजी विल हेल्प यू टू अंडरस्टँड व्हॉट एक्झॅक्टली द पोल्युटंट विल बी डुईंग इन युअर ओन ऍटमॉस्फिअर. ऍटमॉस्फिअर मध्ये पोल्युटंट डिस्पर्स झाल्यानंतर, डिस्पर्स होण्याच्या सुरुवातीला आणि एकदम शेवट रिसिव्हर पर्यंत पोहोचेपर्यंत त्याच्यात नक्की काय बदल होतील, हे सगळे तुम्हाला मेट्रोलॉजी मध्ये लर्न करायला मिळतील. Air pollution metrology is the study of how these atmospheric processes affect the fate of air pollutant. जे मी आता तुम्हाला सांगितलं,
पूर्ण पर्टिक्युलर एअर पोल्युटंटचा ऍटमॉस्फिअर मधली जर्नी कशी आहे ती जर्नी सांगायचं काम मेट्रोलॉजी करतं. एअर पोल्युशन स्पेसिफिकली एअर पोल्युशन मेट्रोलॉजी करतं. ओके, नुसतं मेट्रोलॉजी म्हणू नका, एअर पोल्युशन मेट्रोलॉजी. दिस इज क्वाईट इम्पॉर्टंट, कारण मेट्रोलॉजी सिंगली खूप मोठं पॉईंट येतं, खूप टॉपिक येतं, पण त्याच्यातलं आपल्याला फक्त एअर पोल्युशनशी रिलेटेड असलेलं मेट्रोलॉजी गरजेचं आहे. ओके, so this is about what exactly metrology means. Fine. So atmosphere मधलं pollutant कशा प्रकारे ट्रॅव्हल करेल, कशा प्रकारे चेंज होईल, हे गोष्ट लर्न करण्यासाठी जे पॅरामीटर्स आहेत मेट्रोलॉजीचे, फॉर एक्झाम्पल विंड, हीट, टेम्परेचर, सो ते जे हेल्प करतात त्याच्या मागचं जे काही कन्सेप्ट आहे, सायन्स आहे, ते म्हणजे मेट्रोलॉजी, ॲटमॉस्फेरिक मेट्रोलॉजी और एअर पोल्युशन मेट्रोलॉजी. फाईन. Now, what is the necessity to go for this metrology? आपण हे last time ला पाहिलं नव्हतं. That's why I have included over here. See, the metrology knowledge will help you to manage and control the release of pollutant into atmosphere. Now, how this is so? Uh, used to manage बोला आहे and control the release. See, जर मला माहिती आहे की atmosphere मध्ये आता सध्या खूप जास्त वारा आहे आणि हे वारं मी रिलीज केलेल्या एअर पोल्युटंटला एक जागेपासून दुसऱ्या जागेवरती घेऊन जाण्यासाठी सफिशियंट आहे. ओके, म्हणजे मला विंड वेलॉसिटी माहिती आहे, विंड डायरेक्शन माहिती आहे आणि त्याच्यावरून मी ठरवलंय की मला रिलीज करायचं आहे. ओके, सो मेट्रोलॉजीचं नॉलेज तुम्हाला सांगेल की पोल्युटंटला केव्हा रिलीज करायचंय, केव्हा रिलीज करायचं नाहीये आणि त्याला कंट्रोल तुम्ही कसं करू शकता. फाईन. जर तुम्हाला माहितच नसेल की विंड वेलॉसिटी किती आहे आणि डायरेक्शन कोणती आहे, समजा तुम्ही अपोजिट डायरेक्शनने तुमचं पूर्ण इमिशन जे काही आहे ते इमिशन केलं, तर तुमचा जो सोर्स आहे त्या सोर्स मध्येच तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त वाढेल. ओके, आणि अननेसेसरीली तिकडे राहणारे जे काही लोक आहेत त्यांना इम्पॅक्ट होईल. ओके, म्हणून डिस्पर्शन इज क्वाईट इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट, why we are going to learn this metrology? Because it helps you to ensure the ambient pollution concentration comply with national. Okay, so because of this metrological parameters and all the conditions over there, you are easily मतलब ते जे काही पॅरामीटर्स आहेत ते तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन आयडेंटिफाय करायला मदत करतात. नॉट ओनली दिस, जेव्हा तुम्ही कॉन्सन्ट्रेशन आयडेंटिफाय करता त्याच्यानंतर ते जे काही कॉन्सन्ट्रेशन तुमचं ऑब्झर्व झालेलं आहे ते तुम्हाला अँबियंट एअर क्वालिटी स्टँडर्ड सोबत कम्पेअर करायला मदत करतं. ओके, जसं आपल्याला वेस्ट वॉटरचे स्टँडर्ड्स होते तसंच एअर पोल्युशनचे पण स्टँडर्ड्स आहेत, ते आपण नंतर बघूयात. ओके, त्या स्टँडर्ड सोबत आपल्याला कम्पेअर करायला हेल्प मिळते. नेक्स्ट इज इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टँड व्हॉट इज द फेथ अँड ट्रान्सपोर्ट. ट्रान्सपोर्ट कोणत्या डायरेक्शन मधून केव्हा होते, कशी होते, त्याच्यामध्ये असणारे तुमच्या पोल्युटंटचं प्रॉपर्टी कसं चेंज होतंय, हे सगळं तुम्हाला मेट्रोलॉजीचा अभ्यास केल्यानंतर कळतं. ओके, म्हणून तुम्हाला मेट्रोलॉजी अंडरस्टँड करणं गरजेचं आहे. Now we will see how exactly the recording of the concentration of particular pollutant is held on field. Okay, on field मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन नक्की कसं घ्यायचंय. आता तुम्हाला बऱ्यापैकी माहित असेल की जेव्हा एखादी इंडस्ट्रीला एस्टॅब्लिश करायचं असतं, सुरुवात करायची असते, तेव्हा तुम्हाला एक एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स करून घ्यावं लागतं. तो जर एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स तुमच्याकडे नसेल तर मग तुमचं जे काही कंपनी आहे त्याला सुरू करायला गव्हर्नमेंट परमिशन देत नाही. मग हे जे काही कंपनीज आहेत किंवा फॅक्टरीज आहेत, या फॅक्टरी सुरू झाल्यानंतर दर 6 महिन्यांनी त्यांना एक एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स रिपोर्ट द्यावं लागतं. ओके, त्या रिपोर्टमध्ये ती जी फॅक्टरी आहे ती किती इमिशन करते त्याचं क्वांटिटी त्यांना द्यावं लागतं, म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन द्यावं लागतं. ओके, सो हे कॉन्सन्ट्रेशन देताना दे आर गोइंग टू हायर थर्ड पार्टी कन्सल्टंट. कन्सल्टंट जे असतात, एन्व्हायरमेंटल कन्सल्टंट किंवा इवन सिव्हिल कन्सल्टंट ऑल्सो दे विल gives these particular reports. So हे reports ते देताना कधी कधी we all know there are some loopholes also. बरेच जण या सिस्टमचा गैरवापर पण करतात. सो तेव्हा हे करताना हे कॉन्सन्ट्रेशन नक्की कसं मेजर करायला पाहिजे आणि कोणत्या पद्धतीनं विचार करायला पाहिजे. व्हॉट इज द कन्सेप्ट बिहाइंड मेजरिंग द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एअर पोल्युटंट टू सबमिट सच काइंड ऑफ रिपोर्ट्स विच आर देअर विथ रिस्पेक्ट टू युअर मेट्रोलॉजी. ओके, सो आपण लास्ट टाइमला बघितलं, पहिल्या लेक्चर मध्येच बघितलं की प्रिन्सिपल ऑफ एअर पोल्युटंट्स काय आहेत. ओके, सोर्स, ट्रान्सपोर्ट अँड देन किंवा रिसेप्टर. ओके, हे 3 मध्ये तुमचं जे काही गोंधळ होणार आहे सगळ्या एअर पोल्युशनचा किंवा जे काही प्रोसेस होणार आहे एअर पोल्युशनची या तिघांमध्येच होते. ओके, सोर्स मध्ये, ट्रान्सपोर्ट मध्ये आणि रिसेप्टर मध्ये.
आता कसं होतं, जेव्हा माझे एखादा सोर्स आहे, तो सोर्स इमिशन साठी सुरुवात करतोय. ओके. इमिशन मी केलेलं आहे आणि ॲट दिस पर्टिक्युलर थिंग सोर्स पॉइंट, या सोर्सच्या एक्झॅक्ट पॉइंट वरती जे काही कॉन्सन्ट्रेशन आहे पोल्युटंटचं, आपण इकडे NOx घेऊयात. NOx म्हणजे काय असतं तर NO2 प्लस NO. ओके. सो या पर्टिक्युलर पॉइंटला, सर्कल केलेल्या पॉइंट वरती NO2 आणि NO या दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन मेजर करायचं आहे. ओके. पण सोर्सला जेव्हा कॉन्सन्ट्रेशन NOx चं मेजर करत असतो, तेव्हा बरेच जण NOचं कॉन्सन्ट्रेशन मेजर करून देतात, जे नसायला पाहिजे. सी, NOx वी आर कन्सिडर्ड ॲज अ प्रायमरी एअर पोल्युटंट. फाईन. NO2 जो काही आहे, तो NO2 या सोर्स पासून थोडंसं डिस्टन्स लांब गेल्यावरती तयार होतो. ओके. सो इन बिटवीन जेव्हा ट्रान्समिशन होणार आहे, त्या ट्रान्समिशन मध्ये तुमचं NO2 तयार होतं. बट ॲट स्टार्टिंग पोझिशन यू विल हॅव अ मॅक्सिमम कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO. सो सोर्सला NOचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे. पण जेव्हा आपण इम्पॅक्ट लर्न करत होतो, तेव्हा आपल्याला काय कळलं की NOx मधलं NO जो काही आहे, तो NO आपल्याला हार्मफुल नाहीये. हा जो काही NO आहे, this NO is not at all harmful for human or any other living organism on earth. Okay. So NOचं कॉन्सन्ट्रेशन जे काही आहे, ते सोर्सच्या जवळ असताना घेतल्यानंतर जे काही तुम्हाला मिळेल कॉन्सन्ट्रेशन, ते जनरली वापरात नाहीच आहे. आपण कॉन्सन्ट्रेशन लर्न का करतो, तर जेवढं जास्त कॉन्सन्ट्रेशन असेल तेवढं जास्त तुम्हाला इम्पॅक्ट होणार. बरोबर. पण जर एअर पोल्युटंट हार्मफुलच नसेल, तर त्याचा इम्पॅक्ट लर्न करायची गरजच नाहीये. एम आय राईट? कळतंय तुम्हाला मला काय म्हणायचंय? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हॉट एम आय टॉकिंग राईट नाऊ? I'll start from the basic. एअर पोल्युटंट जे काही आहेत, त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन आपण मेजर ह्याच्यासाठी करतो की आपल्याला कळलं पाहिजे की त्याचे इम्पॅक्ट किती आहेत. ओके. आता जर एअर पोल्युटंट तुमचा इम्पॅक्ट करतच नाहीये, ओके, त्याचा ऍटमॉस्फिअर मध्ये असल्यामुळं तुमच्यावरती कोणताही निगेटिव्ह इम्पॅक्ट होत नसेल, तर त्याला कॉन्सन्ट्रेशन मेजर करायची गरज आहे का? Is there any necessity to measure the concentration of non-harmful air pollutants? मेजर करावं लागणार का तुम्हाला? You can text in chat box the answers. Is there any necessity to measure non-harmful air pollutants in the atmosphere? I'll give. Okay, fine. No. Okay. बट ऑबियस, जर तुम्हाला इम्पॅक्ट नसेल तर त्याला मेजर करून पैसे आणि वेळ दोन्हीही वाया घालवण्याची गरज नाही. ओके. मग या पर्टिक्युलर केसमध्ये जेव्हा सोर्स मधून तुम्ही NOx इमिशन करत असता, NOx म्हणजे NO प्लस NO2, सोर्सच्या लागून NOचं कॉन्सन्ट्रेशन हे सगळ्यात जास्त असतं. ओके. सो यू विल हॅव अ मॅक्सिमम कॉन्सन्ट्रेशन of NO during or at the place of release point, that is source point. Fine. मग हे जसं जसं तुमचं NO जो काही आहे तो ट्रान्सफर होतो तुमच्या रिसेप्टर पर्यंत, तसं तसं त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जे काही आहे ते वाढत जातं. ओके. सो युअर NO इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू NO2 ड्युरिंग दिस सेकंड फेज, आणि जसं तो रिसेप्टर पर्यंत पोहोचतो तसं NO2 चं कॉन्सन्ट्रेशन हायर व्हायला लागतं. ओके. आता आपण इम्पॅक्ट बघताना बघितलं होतं की NO2 जो काही आहे, हा NO2, दिस इज क्वाईट हार्मफुल फॉर ह्युमन्स. फक्त ह्युमनसाठीच नाही तर सगळ्यांसाठीच हा जो काही NO2 आहे, तो बरीच निगेटिव्ह इम्पॅक्ट दाखवतो जर त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं तर. ओके. आता ऍज अ एन्व्हायरमेंटल कन्सल्टंट किंवा ऍज अ सिव्हिल इंजिनियर और सिव्हिल कन्सल्टंट, मी जेव्हा एखादा रिपोर्ट बनवत असेल, जो मला गव्हर्नमेंटला द्यायचा असेल, ज्याच्यावरनं गव्हर्नमेंटला कळेल की एअर पोल्युशन आणि त्याचे इम्पॅक्ट किती होत आहेत त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये, तर मला या दोन्ही पैकी कोणाचं कॉन्सन्ट्रेशन मेजर करावं लागेल? NOचं करावं लागेल का NO2चं करावं लागेल? Which concentration should I go for calculation? NO2.
NO2 चं कॉन्सन्ट्रेशन, राइट? पण कधी-कधी काय करतात, जे कोणते आपले कन्सल्टंट असतील, ते तुमचं रिपोर्ट कमी येण्यासाठी किंवा अ, त्यांना परमिशन मिळण्यासाठी व्हॉट दे विल डू इज दे विल गो फॉर द कॅल्क्युलेशन ऑफ NO ॲट द सोर्स ओन्ली. आणि मग ते काय म्हणतील, की आम्ही जे काही कॉन्सन्ट्रेशन घेतलं, त्यावेळेस NOx चं कॉन्सन्ट्रेशन आम्हाला कमी मिळालं. म्हणजे हे जर एखाद्या माणसाला कन्सेप्ट नसतील माहिती, तर जो काही कन्सल्टंट आहे दॅट विल जस्ट फूल द पर्टिक्युलर गव्हर्नमेंट ओव्हर देअर. सो मेजर करताना लिहिताना दे विल राइट NOx ओन्ली. पण मेजर करताना ॲट सोर्स दे विल गो फॉर NO, ज्याचं कॉन्सन्ट्रेशन खूप जास्त आहे, पण इम्पॅक्ट अजिबातच नाहीये. पण रिपोर्ट देताना व्हॉट दे विल से NOx चं कॉन्सन्ट्रेशन आम्हाला तिकडे कमी मिळालं. जर हे कॉन्सन्ट्रेशन कमी असेल, तर स्टँडर्ड मधल्या कॉन्सन्ट्रेशन पेक्षा बट ऑब्व्हियस यांचं कॉन्सन्ट्रेशन इकडे कमी दाखवलं जाईल आणि मग त्यांना ऑटोमॅटिकली जे काही पॉवर्स आहेत, काय ते फॅक्टरी एस्टॅब्लिश करण्याच्या, त्या पॉवर्स मिळतील. पण जर खरं-खरं कन्सेप्ट बघितलं, तर तुम्हाला ॲक्चुअली हे जे काही कॅल्क्युलेशन आहे किंवा रीडिंग्स आहेत, दीज रीडिंग्स हॅज टू बी टेकन ॲट द रिसेप्टर ओन्ली. या रिसेप्टर पॉइंटलाच तुम्हाला NOx म्हणजे NO2 चं कॉन्सन्ट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू सम इक्विपमेंट वापरून हे सोर्सच्या रिसेप्टर्सच्या जवळ करायला पाहिजे, जिकडे ऍक्च्युअल तुम्हाला NO2 चं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त मिळेल. का तर NO2 तुम्हाला जास्त इम्पॅक्ट देतो, म्हणून NOx मधल्या NO2 चं कॉन्सन्ट्रेशन दरवेळेस चेक करणं गरजेचं आहे, ना की सोर्स जवळ NO चं कॉन्सन्ट्रेशन. ओके. So if somebody is giving you such kind of reports in the future, then please do check which type of pollutant he have actually tested on the field. Okay, on field exactly त्यांनी काय check केलंय हे कळणं गरजेचं आहे. Fine. So NOx is quite typical, म्हणजे NOx सारखं SOx चं पण आहे. So SO आणि SO2 हे दोन मेजर असतील, तर SO2 चं कॉन्सन्ट्रेशन सोर्स जवळ मेजर करणं गरजेचं आहे. म्हणजे समजा जर माझी इंडस्ट्री या पॉइंटला असेल, तर इथून इथपर्यंत जर काही 100 किलोमीटर असेल किंवा 10-15 किलोमीटर असेल, तर हे 10-15 किलोमीटर सोडून मला त्या जागेवरती कॉन्सन्ट्रेशन मेजर करायचंय. मग इथं एक इक्विपमेंट ठेवलं आणि लगेच इथं कॉन्सन्ट्रेशन मेजर केलं. दिस शुड नॉट बी देअर. ह्याच्यामुळं तुमचं जे काही रिझल्ट्स आहेत, ते रिझल्ट पूर्णपणे चुकीचे येतात. ओके. So this is how on field the activities are going to be held to prepare the particular reports regarding environment and air pollution for submission to Central Pollution Control Board, that is CPCB. Okay. So कधी पण जर एअर पोल्युशन लर्न करायचं असेल, तर तुम्हाला सोर्स, ट्रान्सपोर्ट आणि रिसेप्टर या तीन मध्येच जे काही आहे ते स्टडी करणं गरजेचं आहे. फाईन. आय होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. हा जो काही पॉइंट आहे तो आपण कशासाठी लर्न केला, तर ज्या काही मेट्रोलॉजिकल कंडिशन्स आहेत त्यांच्यानुसार आणि बेसिक्स कन्सेप्टच्या नुसार जेव्हा केव्हा तुम्ही ऑन फील्ड जाल, तेव्हा तुम्हाला रिसेप्टर जवळचं कॉन्सन्ट्रेशन मेजर करायचंय, ना की सोर्स जवळचं कॉन्सन्ट्रेशन. फाईन. आणि जे पोल्युटंट ऍक्च्युअल इम्पॅक्ट दाखवतात, त्याच पोल्युटंट वरती जास्त फोकस करायचंय. डोंट गो फॉर सच काइंड ऑफ फॉल्स ऍक्टिव्हिटीज अँड लूप होल्स विच विल बी युटिलाइज्ड टू फूल आवर गव्हर्नमेंट. ओके. Being an engineer, never follow this particular loopholes. Fine. So this was related to how to measure the concentration, where to measure the concentration. Okay, based on the basic concepts of air pollution. Now, there are some atmospheric components which will help this particular air pollutant to disperse. म्हणजे जे आपण मगाशी हे बघितलं स्लाइड, त्याच्यामध्ये हे जे काही आहे ट्रान्सपोर्ट, this transport is basically responsible for dispersion. मधलं जे काही आहे, हे जे प्लूम तुम्हाला दिसतायत, this plume behavior is known as for dispersion. Okay. सो हे जे डिस्पर्शन आहे, या डिस्पर्शन साठीच आपल्याला आता पुढचं सगळं काही अभ्यास करायचा आहे. ओके. सो नेक्स्ट वी विल गो फॉर the atmospheric components. So this component will help you to travel your particular air pollutant from one place to another place. मग यांच्यामध्ये कोणते कंपोनेंट येतात, तर सोलर रेडिएशन. जसं मी काल तुम्हाला सांगितलं की solar radiation will do have some impact on
your temperature. So, and because of temperature, the density variations झालं तर thickness of atmosphere. Thickness of atmosphere म्हणजे काय असतं तर density of air only. Okay. सो इकडे या सोलर रेडिएशन मध्ये एक पर्टिक्युलर टर्मिनॉलॉजी येते दॅट इज नोन ॲज अल्बिडो. ओके, हे कंपोनंट घ्यायचं मेन रिझन हे पर्टिक्युलर टर्मिनॉलॉजी आहे अल्बिडो. व्हॉट इज दिस इज द रेशो or you may call it as a fraction of incident radiation that is reflected by the surface itself. Okay, म्हणजे किती रेडिएशन सरफेस वरती स्ट्राईक झालं आणि त्याच्यापैकी किती रेडिएशन परत त्या सरफेसने रिफ्लेक्ट केलं ऍटमॉस्फिअर मध्ये, ह्याचं रेशो म्हणजे अल्बिडो. ओके, जे सरफेस जास्त गुळगुळीत असतील तर त्या सरफेस वरून रिफ्लेक्शन जास्त होईल. ओके, सो रिफ्लेक्शन जास्त असेल तर नंबर ऑफ दिस पर्टिक्युलर फ्रॅक्शन विल बी मोर. ओके, सो जसं आपण लास्ट टाइम प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले लिस्ट 1 लिस्ट 2, तसं त्याच्यावरती या पॉइंट वरती क्वेश्चन येऊ शकतो. दे विल गिव्ह यू अल्बिडो अँड इन लिस्ट 2 दे विल गिव्ह यू लाईक the calculation of reflected surface or reflected radiation from surface. Fine. So albedo is nothing but what? The ratio of actual radiation coming to the surface towards the reflected radiations, number of radiations from the surface. Okay, so albedo is related to radiation reflection from a typical surface which is there in your troposphere. Fine. मग हा सरफेस कोणता पण असू शकतो. सरफेस तुमच्या मटेरियलचा पण असू शकतो किंवा अर्थ सरफेस पण असू शकतो. तुमची लँड जी काही आहे, आपली जमीन जी काही आहे ती सुद्धा एक सरफेस म्हणून कन्सिडर केली जाऊ शकते या पर्टिक्युलर पॉइंट मध्ये. सो प्रत्येक एका मटेरियलचा अल्बिडो नंबर असणारच असणार आहे. ओके, because every surface do have some capacity of reflection of radiations from their surfaces. Fine. सो इकडे बोल्ड करून ठेवलंय मी अल्बिडो, लक्षात ठेवा. इट इज रिलेटेड टू atmospheric radiation reflection. Next comes is component comes is air movement. एअर मूवमेंट मध्ये लास्ट टाइम मी तुम्हाला सांगितलं होतं की प्रेशर व्हेरिएशन जे काही आहेत, हाय प्रेशर, लो प्रेशर, आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला विंड ब्लूज बघायला मिळतात. जे आपलं वारं आहे ते वाहतं हायर टू लोअर टू न्यूट्रलाइज पर्टिक्युलर सिच्युएशन इन दी ऍटमॉस्फिअर, प्रेशर सिच्युएशन्स. आणि ते करताना जो काही फोर्स येणार आहे, दॅट फोर्स इज नोन ॲज Coriolis forces. Coriolis forces. Okay, you can spell according to जसं तुम्हाला म्हणायचं तसं म्हणू शकता, पण लक्षात ठेवा हा जो काही फोर्स आहे, दिस फोर्स इज रिलेटेड टू the motions of wind or air parcel from one place to another place, or you may call it as this force is responsible for carrying your winds. Okay, जे काही विंड आहे ते विंड कॅरी करायसाठी जो फोर्स लागेल इन दी ऍटमॉस्फिअर, दॅट फोर्स इज नोन ॲज Coriolis forces. जो माणूस फेनॉमेना फाइंड करतो त्या फेनॉमेनाला त्या माणसाचं नाव येतं. ओके, सो दिस वन इज रिलेटेड टू Coriolis forces which causes air to move in a curved path. Now this is because of your earth spinning. आपण बरेच जणांना नॅशनल जिओग्राफी बघायचं खूप आवड असते आणि त्या नॅशनल जिओग्राफीवरती बऱ्याचदा हे कन्सेप्ट जे काही आहेत अर्थ रिलेटेड कन्सेप्ट हे सगळे शिकवलेले आहेत किंवा सांगितलेले आहेत. कधी तुम्हाला मिळालं तर सर्च करून बघा, जास्त डिटेल मध्ये त्यांनी सांगितलं. सो हे जे काही फोर्सेस आहेत या फोर्सेसला तयार करण्याचं किंवा जनरेट करण्याचं रिझन जे काही आहे ते आपलं अर्थ स्पिनिंग आहे. आपली पृथ्वी जशी जशी फिरत राहील त्याच्या फिरण्यामुळं ऍट दी ऍक्सिस जो काही फोर्स बनेल, दॅट फोर्स इज युअर Coriolis forces. आणि त्याच्यामुळं जे काही एअर पार्सल्स आहेत किंवा एअर पार्टिकल्स आहेत त्यांना मोशन मध्ये येण्यासाठी एनर्जी मिळते. ओके, so this force is typically related to wind movement or air movement or curving or changing the path of your wind direction. Okay, इकडे तुम्ही बघू शकता, जर नॉर्थ हेमिस्फिअर मध्ये तुम्ही उभारला असाल सेंटर लाईनला इक्वेटरला फेस करून, देन द ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्ट्स टू द राईट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फिअर. ते जर तुम्ही उलट खालच्या साईडला उभारलेला असाल अर्थच्या स्पिअरच्या साऊदर्न स्पिअर मध्ये, देन दॅट विल लेफ्ट टुवर्ड्स दी लेफ्ट. आता हे दोन्ही डायरेक्शन म्हणजे या पर्टिक्युलर डायग्राम मध्ये दोन्ही एरोज जे काही आहेत ते तुमच्या राईटलाच दाखवलेत, पण ते तसं नाहीये. जर तुम्ही तुमचं फेस जे काही आहे ते इक्वेटर कडे करून उभारलेला असाल तर यू विल गो फॉर राईट,
motion will go for right in northern hemisphere, and in southern it will go for the left one. Okay, so don't get confused. Even over here also हे जे काही arrows दाखवलेत वेगवेगळ्या directions मध्ये फिरणारे, it depends की जसं तुमचं अर्थ फिरेल तसं ते इव्हेंटचे डायरेक्शन्स पण अकॉर्डिंगली फिरत राहतील नॉर्दर्न आणि साऊदर्न हेमिस्फियर मध्ये. ओके, सो करोलीज फोर्सेस आर रिलेटेड टू wind motions. Fine. Wind motions and changing the wind directions or air direction म्हणलं तरी पण चालेल लक्षात ठेवण्यासाठी. ओके, आता विंड म्हणलं की ब्रीजेस म्हणजे आपण लहान होतो तेव्हा आपल्या ह्याच्यामध्ये बघितलं होतं काय ते समुद्रावरून वाहणारे वारे आणि जमिनीवरून वाहणारे वारे, समथिंग लाईक. सो हिअर इन इंग्लिश वी जस्ट कॉल इट ॲज सी ब्रीजेस अँड लँड ब्रीजेस. वाय दिस इज हॅपनिंग कुणाला लक्षात आहे का कसं हे होत असतं? कुणाला आठवतंय का आपण लहानपणी शिकलेलो हे वारे कसे वाहतात? मला तर मराठीतून लक्षात नाहीये की त्याला नक्की कसं म्हणतात. But still it is known as sea breezes and land breezes. Sea breezes जनरली तुम्हाला जे समुद्रावरून वाहणारे वारे आहेत ते सकाळी बघायला मिळतात, आणि लँड ब्रीजेस जे काही आहेत म्हणजे जमिनीवरून वाहणारे वारे ते तुम्हाला नाईट मध्ये म्हणजे रात्री बघायला मिळतात. म्हणजे जमिनीवरून जर एखादं काय म्हणतात त्याला एअर पार्सल मुवमेंट तुम्हाला फील करायचे असेल, देन यू विल फील इट क्वाईट कॉन्फिडेंटली ॲट नाईट. पण जर समुद्रावरती तुम्ही सकाळी गेलात देन यू विल हॅव सम काइंड ऑफ एअरी मोशन्स इन मॉर्निंग. ओके, हे का होतं तर समुद्राचं पाणी जे काही हीट होतं बिकॉज ऑफ मॉर्निंग, कसं एक्सप्लेन करायचं, जे सूर्य आहे सूर्याचं रेडिएशन मुळे जे काही गरम होतं तुमचं पाणी, आणि लँड या दोन्हीमध्ये फरक आहे. पाणी लवकर गरम होतं आणि लवकर थंड होतं, तसं लँड जी काही आहे ती उशिरा गरम होते आणि उशिरा थंड होते. फाईन. सो ह्याच्यामुळं जेव्हा तुम्ही ते लँड गरम असतं तेव्हा त्याच्यावरची जी काही एअर आहे ती पण गरम होते, आणि ती गरम झाल्यामुळं किंवा जास्त हीट ऍब्सॉर्ब केल्यामुळे त्याचं डेन्सिटी जे काही आहे ते कमी व्हायला लागतं. ओके, ते एअर जे काही आहेत ते डिस्पर्स व्हायला लागतात, आणि त्याच्यामुळं पर्टिक्युलर लँडच्या त्या स्पेस वरती प्रेशर जे काही आहे तो कमी तयार होतो. ओके, सो कमी दाबाचा पट्टा तिकडे तयार होतो, बेल्ट ऑफ लो प्रेशर तयार होतं, आणि सायमल्टेनियसली साईडच्या वॉटर रिझर्वायर्स वरती जो काही आहे तो हाय प्रेशर झोन तयार होतो, आणि त्याच्यामुळं हाय प्रेशर टू लो प्रेशर जे काही विंड आहे ते ब्लो व्हायला लागतं. ओके, सेम प्रिन्सिपल जे काही आहे ते सेम प्रिन्सिपल दोन्ही प्रकारचे वारे तयार करण्यासाठी जनरेट होतं. ओके, सो एवढंच लक्षात ठेवा की सीज वरती मॉर्निंग मध्ये दिसतात आणि लँड वरती नाईट मध्ये. ओके, next one, factors which will influence the air pollution. एअर पोल्युशन जास्त होईल किंवा कमी होईल हे कशावरती ठरतं तर काही ॲटमॉस्फिअरचे इम्पॅक्ट फॅक्टर्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल काम कंडिशन. काम कंडिशन्स म्हणजे काय आहे, जर नॉर्मल तुमचं विंड व्हेलॉसिटी ही 0.5 मीटर पर सेकंड पेक्षा कमी असेल तर त्या कंडिशनला काम कंडिशन म्हणतात. म्हणजे अजिबातच झाडाची पानं सुद्धा हलणार नाहीत पण तुम्हाला थोडंफार विंडचं हे होतंय, फील होतंय, दॅट कंडिशन इज नोन ॲज काम कंडिशन, ज्याच्यामध्ये अजिबातच तुमचे एअर पोल्युटंट एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवरती हलणार नाही. त्याच्यामुळे काय होणार, जे काही सोर्स जवळचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे एअर पोल्युटंटचं ते मॅक्सिमम होईल. ओके, सो दॅट इज नोन ॲज काम कंडिशन, आणि ह्याच्यामुळे तुमचं एअर पोल्युशन त्या एरियामध्ये सगळ्यात जास्त येईल. म्हणून काम कंडिशन्स वेळेस कोणतंही रिडिंग घ्यायचं नाही, कारण बट ऑब्वियस त्यांचं मोशनच नाही आहे पोल्युटंटचं एक जागेवरून दुसऱ्या जागेवरती, म्हणजे त्या जागेवरती कॉन्सन्ट्रेशन जास्तच असणार आहे. ओके, त्याच्यामुळे तुमच्या रिडिंग मध्ये सगळ्याच पोल्युटंटचं, SO2चं, CO2चं, NOx सगळंच कॉन्सन्ट्रेशन जास्त मिळेल. ओके, so never go for calm conditions for releasing of your atmosphere, releasing of your pollutant into atmosphere. Second factor is low level of sources. Sources म्हणजे आता लेट्स टेक एन एक्झाम्पल ऑफ फॅक्टरीज. प्रत्येक फॅक्टरीला किती हाईटची चिमणी कन्स्ट्रक्ट करायची हे ऑलरेडी दिलेलं असतं गव्हर्नमेंटनी. ते डिपेंड करतं की ते फॅक्टरी स्मॉल स्केल आहे, मीडियम स्केल आहे का लार्ज स्केल आहे. जर लार्ज स्केल असेल तर बट ऑब्वियस त्याने वापरलेले रॉ मटेरियल्स आणि त्यांचं मॅन्युफॅक्चरिंग हे जास्त असणार आहे.
जेवढं जास्त मटेरियल तुम्ही बनवाल किंवा नॅचरल रिसोर्सेस वापराल, तेवढ्या जास्त क्वांटिटीमध्ये तुमचं पोल्युटंट जे काही आहे, ते पोल्युटंट ॲटमॉस्फिअरमध्ये रिलीज होईल. ओके. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिलीज जे काही आहे ते जास्त आहे आणि या केसमध्ये सगळ्यात जास्त हाईटची तुम्हाला चिमणी प्रोव्हाइड करावी लागते. मग हे असं दिलेलं असताना सुद्धा सगळ्यात जास्त हाईटची आपण जनरली 270 मीटर्सची चिमणी प्रोव्हाइड करू शकतो, विच इज देअर फॉर युअर पॉवर प्लांट्स. जे काही कोल बर्न करून पॉवर जनरेट करतात, त्या पॉवर प्लांटची जी काही चिमणी आहे ती सगळ्यात हाईटची आहे आतापर्यंतची. ओके. पण हे जर नॉर्म्स तुम्ही नाही पाळले आणि ते चिमणीचं हाईट जे काही आहे ते अर्धच केलं किंवा त्यापेक्षा कमी केलं तुमचे पैसे वाचवण्यासाठी, तर मग ते परत एकदा जास्त तुम्हाला एअर पोल्युशन त्या एरियामध्ये देऊ शकतं. नेक्स्ट कम्स इज टेम्परेचर इन्व्हर्जन. आता हा आपण नंतर बघूयात, हे मी तुम्हाला डिटेलमध्ये शिकवते. टेम्परेचर इन्व्हर्जन म्हणजे हाईट जशी जशी वाढेल तसं तसं टेम्परेचर कमी होतं ऍटमॉस्फिअर मध्ये. ओके. पण हे रिव्हर्स होतं बाय नॅचरल वेज. हाईट जशी जशी वाढते तसं तसं टेम्परेचर पण वाढतं आणि त्याच्यामुळे परत एकदा हे जे एअर पोल्युटंट्स आहेत ते ऍटमॉस्फिअर मध्ये वरती जायच्या ऐवजी खाली येतात. म्हणजे परत टुवर्ड्स द ग्राउंड येतात, म्हणजे तुमच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जास्त येतात. फाईन. सो दॅट इज नोन ॲज एअर टेम्परेचर इन्व्हर्जन. नेक्स्ट वन इज टॉल बिल्डिंग्स अँड नॅरो स्ट्रीट्स. म्हणजे रस्ता छोटा आहे पण त्या रस्त्याच्या जवळपास दोन्ही साईडला जे काही बिल्डिंग्स आहेत त्यांची हाईट खूप जास्त आहे. ह्याच्यामुळे काय होतं, जे काही व्हेइक्युलर इमिशन आहे किंवा स्ट्रीट इमिशन्स आहेत, तुमचे इंटरनल इमिशन्स आहेत, त्याला बाहेर पडायला जागा मिळत नाही. त्याच्यामुळं त्या स्ट्रीटच्या जवळपासच्याच एरियामध्ये खालच्या लेवलमध्येच तुमच्या एअर पोल्युशनचं पोल्युटंटचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं. म्हणून जेव्हा बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करतो तेव्हा सुद्धा तुम्हाला क्लिअरन्स लागतो की तुमचं कन्स्ट्रक्शन कसं आहे, कितीपर्यंत जाईल, किती विंड ब्लॉक करतंय, काय करतंय, व्हेजिटेशन तुम्ही किती दिलंय. सो या सगळ्या गोष्टींचं क्लिअरन्स तुम्हाला द्यावं लागतं. So next one is factors scavenging the air pollutant. This is nothing but the factor which will help you to have dispersion in the atmosphere. That is wind or turbulent conditions, rain, high level sources and high percentage of vegetation. Rain का म्हणलंय तर जेव्हा रेनफॉल होतो, पाऊस पडत असतो, तेव्हा जे ऍटमॉस्फिअर मधले पोल्युटंट आहेत, गॅसेस आहेत, ते त्या वॉटर मॉलिक्युल्स मध्ये डायल्यूट होतात आणि ते ऍटमॉस्फिअर मधून रिमूव्ह करून वॉटर फॉर्म मध्ये येतात आणि तुमच्या रिव्हर मध्ये किंवा जे काही रिसोर्सेस आहेत त्या रिसोर्सेस मध्ये मिक्स होतात. क्वांटिटी जास्त नसल्यामुळे तुमच्या रिसोर्सेस मध्ये इतका काही वॉटर पॅरामीटर्स मध्ये चेंज होत नाही. ओके. चेंज वॉटर पॅरामीटर मध्ये केव्हा होतो, जेव्हा ऍसिड रेन जो काही आहे तो ऍसिड रेन आणि SO2 चं कॉन्सन्ट्रेशन ऍटमॉस्फिअर मध्ये जास्त असेल, खूप जास्त, म्हणजे 200 ppm पेक्षा जास्त असेल तर तो इम्पॅक्ट होतो. अदरवाइज रेन इज द बेस्ट स्कॅव्हेंजिंग और पोल्युटंट रिमूव्हल कंपोनंट इन युअर ऍटमॉस्फिअर. हाय लेवल सोर्सेस, जसं आता मी लो लेवल सोर्सेस केलं, त्याच्याच एक्झॅक्टली अपोजिट, जेवढी जास्त